وہ جماعت جس نے 5 اگست 2019 کے بعد وہ پہلا قدم اٹھایا، جس قدم نے سیاسی ہلچل جموں کشمیر کے سیاسی حلقوں میں پیدا کر دی، اور جس جماعت نے جموں کشمیر کی سیاست کو دوبارہ سے 5 اگست 2019 کے بعد زندہ کیا، آج وہ جماعت کہاں کھڑی ہے؟ کیا جموں کشمیر اپنی پارٹی کا مستقبل تاریخ ہے، یا جموں کشمیر اپنی پارٹی ریوائیو ہوگی؟ اور جموں کشمیر کے ان حالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا ماننا ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کا کہ کیا مرکز جموں کشمیر کے ساتھ انصاف کر رہی ہے، یا آپ کے اپنے لوگ برسر اقتدار نہیں آئے، اس لیے اب آپ جو لوگ برسر اقتدار آئے ہیں انہیں پریشان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ برسر اقتدار والوں کا کہنا ہے؟ میرے ساتھ ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سنستھاپک، جموں کشمیر اپنی پارٹی کے فاؤنڈر سید الطاف بخاری ہیں۔ سید صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم جی جنید صاحب۔ الطاف صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ کارواں چلا تھا اور اس وقت یہ محسوس ہو، اس کے بعد ڈی ڈی سی کے انتخابات ہوئے، بڑا اچھا آپ نے پرفارم کیا، پنچایت، اس کے بعد جا کر جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تو وہاں پر بھی لگا کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا وجود ابھی تک ہے، لیکن اسمبلی انتخابات میں جو صورت بنی، کیا اس کے بعد اب جموں کشمیر اپنی پارٹی کے مستقبل کو تاریک مانا جائے؟ جنید صاحب، آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا۔ انفیکٹ اگر آپ کو میں کہوں، یو آر دی فرسٹ ون جس نے ہم سے یہ سوال بڑا ڈائریکٹلی کیا۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں گا، 5 اگست 2019 ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا جموں کشمیر کی ہسٹری میں، آگے کے لیے بھی کافی ٹائم کے لیے ہوا۔ زندگی مفلوج تھی، مجھے لگتا ہے اس وقت قریباً یہ تھا کہ ہمیں کوئی واسطہ دلی کے ساتھ نہیں رکھنا تھا، جیسا کہ ہمیں لگتا تھا یہاں کے پالیٹکس اور پالیٹیشنز کے ذریعے سے۔ تب بھی ہم لوگ ایک گروپ ایسا نکلا جنہوں نے کہا نہیں، وی ہیو ٹو ڈو بزنس ود دہلی، رائٹ اور رانگ۔ انہوں نے ہمیں گاؤں دے دیا، انہوں نے ہمارا سب کچھ چھینا، ہماری آئیڈینٹی اسٹیٹ چھین لی، لیکن بزنس از ٹو بی ڈن ود ڈیلی اونلی۔ میرا تب بھی ماننا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہے، آپ کے اور میرے کافی انٹرویوز اس پہ ہوئے، اور میرا آج بھی ماننا ہے کہ دہلی از این انٹیگرل پارٹ آف جموں کشمیر's پالیٹکس۔ وی may like it, we may not like it، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ دلی کو لوپ میں رکھ کے ہی آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ یہاں کر سکتے ہو۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، کیوں نظریاتی طور ہم ایک جیسے نہیں ہیں سب لوگ۔ یہاں کی روایتی جماعتیں جو تھی، پہلے تو نیشنل کانفرنس ہی روایتی جماعت تھی، پھر 40 سال پہلے ایک اور جماعت بنائی گئی، آلٹرنیٹیو جو کھڑا ہو گیا، جو 2 پارٹی سسٹم میں جب ہم آئے تو یہاں کشمیر خطے میں خاص کر پی ڈی پی وجود میں آئی۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اٹ بیکیم ایک ایسا سلسلہ بنا کہ ایک جماعت دوسرے کو ریپلیس کرتی رہی، 5 سال ایک کرے گا، 5 سال دوسرا کرے گا۔ اور آپ 2002 میں اگر یہ سوچیں گے کہ کیوں پی ڈی پی نے جیتا، کیا انہوں نے 99 سے 2002 تک کوئی ایسا کرشمہ کیا تھا، کوئی ایسا اچنبا ہوا تھا؟ نہیں، لوگوں کو چینج چاہیے تھی، یا جو اس ریاست کی سیاست کو مانیٹر کرتے ہیں ان کو لگا تھا نہیں، یہاں چینج والی، لوگوں کو احساس دے دو کہ کچھ تو بدلا۔ سیاست نہیں بدل سکی، جذبات نہیں بدل سکتے، لوگوں کی سوچ نہیں بدلی، چلو سیاست دانوں کو بدل کے دیکھ لیں گے۔ تو جس طرح کارڈز میں ڈفرنٹ کلرز ہوتے ہیں، سو 2 کلر سے گیم چلتی رہی۔ 2002 کے الیکشن میں پی ڈی پی آ گئی، 16 پہ دلی کی سرکار نے ان کے ساتھ سرکار بنائی۔ پھر ایک دن آیا کہ 2008 ہوا، 2009 میں نیشنل کانفرنس آئی۔ اگر ہم سوچیں گے، آپ سوچیں، میں سوچتا ہوں، کوئی بھی سوچتا، کیا ان 5 سالوں میں نیشنل کانفرنس نے کوئی بہت زبردست اپوزیشن کا رول کیا؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا 6 سال لگاتار کچھ نہیں کیا انہوں نے، لیکن اٹ واز این آلٹرنیٹو ٹو
پی ڈی پی ان کی سرکار آئی، وہ بھی ہتھے چڑھی دلی کی سرکار کے. اس وقت کانگریس تھا، کانگریس نے ان کو بولا آ جاؤ ہمارے ساتھ سرکار بناؤ، بن گئی. تو 2014 میں پھر ان کو بدل کے پی ڈی پی آئی، کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ یہاں تک وعدہ خلافی بھی کی تھی، ووٹ مانگا تھا بی جے پی کو باہر رکھیں گے، بی جے پی کے ساتھ ہی ووٹ سرکار بنی. تو جب آپ اس سب کو دیکھیں گے تو یہاں بدلتا کچھ نہیں ہے، یہاں خالی دلی چہرے بدلتی ہے اور چہروں کے ساتھ ساتھ نام بدلتے رہے. 2019 میں دلی کو لگا کہ یار یہ اب نہ چہرے ضرورت ہے، اب نہ نام ضرورت ہے، اب ختم ہی سب کچھ کر دو. سو انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے انہوں نے اتنا گہرا گاؤ جموں کشمیر کے لوگوں کو دیا جو پر کرنا بہت لمبی بات ہے، لیکن لائف ہیز ٹو گو آن. کوئی مر جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ گھر چلتا ہے، تو ہمیں وہ سوچ لے کے چل پڑے. اور اگر آپ مجھے پوچھیں گے آج مستقبل. when I look backward میں آج بھی کہتا ہوں شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہمت دی، ہم کچھ تو بچا سکے. ہم دلی گئے، ہم نے اقتدار نہیں مانگا. اگر ہم نے اقتدار مانگا ہوتا اور ہمیں نہیں ملتا تو ہم we would have felt cheated. ہم نے اپنے لیے کوئی ٹھیکے نہیں مانگے، ہم نے پیسے نہیں مانگے. ہم نے اگر مانگا، ہم نے یہ مانگا کہ صاحب جموں کشمیر کے لوگوں کی ڈیموگرافک چینجز نہیں ہونی چاہیے، یہاں کے بچوں کو کل نوکریاں ملنی چاہیے، کیوں ان کے پاس اور کوئی سادھن نہیں ہے. کتنی باتیں آپ انڈسٹرائزیشن کی کرو، یہ کبھی فریکٹیفائی نہیں ہوئی ہیں، یہ باتیں رہی ہیں. 4 مہینے لگے، ایسا نہیں ہے کہ ہم گئے اور وہاں ایکسپٹ ہوا. بیہائنڈ دی اسکرین تو 4 مہینے چلتے رہے ہم، تب جا کے 8 مارچ 2020 کو پارٹی بنی، اور تب جا کے 16 مارچ کو ہم ان سے ملے، اور تب جا کے 15 دنوں میں آرڈرز نکلتے رہے. پھر آپ کو پتا ہے لاسٹ مومنٹ بیوروکریٹک کیسے ہوتا ہے، انہوں نے آرڈر جب نکالا پہلے نوٹیفیکیشن اس میں کلاس 4 رکھ لیا خالی. ٹھیک ہے، میں آج بھی آن ریکارڈ پلیس کرنا چاہتا ہوں شکریہ ہوم منسٹر کا، این ایس اے کا، جنہوں نے انٹروین کر کے 24 گھنٹے میں آرڈر چینج کر کے دیا، جہاں سب نوکریاں ہمارے لیے بچی، یا ڈومیسائل کا لا بنا جس کے تحت زمینیں کوئی اور نہیں خرید سکتا ہے، خالی ڈومیسائلز خرید سکتے ہیں. 88% زمینیں یہاں کی ایگریکلچر خالی ود ان دی ڈومیسائلز آف جے اینڈ کے بھی. 8% سرکاری جو فارسٹ ہیں یہ کوئی نہیں خرید سکتا. 5% انہوں نے کھولا لینڈ یوز انڈسٹریلائزیشن کے لیے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے، مجھے آپ 47 سے آج تک بتاؤ کس جماعت نے یا کس لیڈر نے کوئی چیز دلی سے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے لائی. ہاں، شیخ محمود عبداللہ صاحب ہمیشہ کلیم کرتے تھے، نیشنل کانفرنس کلیم کرتی تھی ہم نے اسپیشل سٹیٹس لایا، علاق ہند کیا، لیکن آج تو وہ بھی کہیں نہیں ہے. لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا الطاف صاحب کی مستقبل کیا دیکھتے جموں میں کشمیر؟ وہی آپ کو کہتا ہوں. تو اس لیے جہاں تک ہماری بیس اور مستقبل بھی اس وقت جو آپ یہ دیکھتے ہیں، ہم الیکشن ہار چکے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن ہم نے اچھے ووٹ لیے. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں نے بالکل ہی ریجیکٹ کیا. ہم نے ہارا کیوں؟ دیکھیے بڑی کلیئرلی بات ہے، جموں میں ایک جماعت نے پولرائزیشن کی ایک کمیونٹی کے کر کے، تو دوسری یہاں پارٹیوں نے نہیں پولرائزیشن کی، یہاں لوگوں نے خود دوسری کمیونٹی نے پولرائزیشن اس کے خلاف کیا جو جموں میں پولرائزیشن ہوئی. لوگوں نے کہا نہیں ہم ایک ہی جماعت کو دیں گے، فریکچرڈ مینڈیٹ کی جگہ ایک ہی جماعت کو ملا. اس میں نیشنل کانفرنس بڑے سر اقتدار آئی. مجھے لگتا ہے ان کے لیے بھی سرپرائزنگ ہوگا یہ مینڈیٹ، جتنا شاید وہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا ان کو ملا مینڈیٹ. یہ ضرور میں مانوں گا یہاں کہ جب پارٹی ایسے سیٹ بیک سے گزرتی ہے تو پھر کھڑا ہونا پارٹی کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. شکر الحمدللہ آج 6 مہینے ہو چکے ہیں. آج 7 تاریخ ہے، 7 اپریل ہے، کل 8 تاریخ ہے، 8 اکتوبر سے 6 مہینے ہو گئے. آج آپ اللہ کے فضل سے دیکھیں گے دی پارٹی از بیک آن ٹو دی اٹس گراس روٹ لیول. ٹھیک ہے کچھ لیڈر بھاگ گئے، میں نے یہ کہوں گا پارلیمنٹ الیکشن کے بعد ہی بھاگ گئے، اور بھاگ کے بھی وہ کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ
उन्होंने कोई अच्छा प्रदर्शन किया हो, उनको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा ना, एक ही जमात के पीछे लोग चले कश्मीर गए। लोग अल्ताफ साहब, मुझे ये चीज बताएं कि जरूरत से ज्यादा दिल्ली ने तजुर्बे किए, जिसको लोगों ने भांप लिया, जिसके चलते क्या कहते हैं तमाम तजुर्बे फेल हुए और एक ही जमात को लोगों ने मुझे लगता है, यकमुश्त वोट दे तो मैं नहीं मानता हूं दिल्ली ने कोई तजुर्बा किया या नहीं किया। दो चीजें हैं, एक एक हवा ऐसी बनी कि साहब दिल्ली फ्रैक्चर्ड मैंडेट चाहती है, हवा बनी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मुख्तलिफ, तो आम इंसान ने कहा यार ये तो होने नहीं देंगे, फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देंगे। क्यों फ्रैक्चर्ड मैंडेट देते हैं तो ये अलायंसेस बन जाती हैं, तो अलायंसेस में कोई सरकार का कोई वजूद नहीं रहता है। एक तो वो हुआ, नंबर एक। नंबर दो, ये बात मैं जरूर कहूंगा आपको, अगर इसको कम्युनली पोलराइज नहीं किया जाता तो शायद ऐसा रिजल्ट भी नहीं आता। मैं अपनी हार को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है हमारा हारना तो शायद उसी दिन लिखा गया था जिस दिन हम सामने आए थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में जब भी कोई सामने आएगा लोगों की बात करने के लिए, जो मन मुवाफिक ना हो लोगों को, जो उस सेंटीमेंट के मुवाफिक ना हो, जो सेंटीमेंट यहाँ अक्सर है, तो लोग कहीं ना कहीं देखते हैं क्या सेंटिमेंटल था? वो सेंटीमेंट कभी प्रो दिल्ली नहीं रहा है। सेंटीमेंट यहाँ कभी भी प्रो दिल्ली नहीं रहा है, मुझे कोई इसमें ये कह, और उसमें दिल्ली ही जिम्मेवार है, उसमें लोगों की खता नहीं है। क्यों? उन्होंने कब जम्मू कश्मीर के लोगों को ओन किया? उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को ओन नहीं किया। ये जो आज की दिल्ली है, इसको मुख्तलिफ, आप इसको मुख्तलिफ पाते हैं इस दिल्ली को, या आपको लगता है ये भी कॉन्टिन्यूटी है? नहीं नहीं, मुझे बताइए ना, कंटिन्यूटी अगर नहीं होती, दिल्ली तो दिल्ली है। 370 दफा 370 टेम्पररी किसने रखा? कांग्रेस ने। 370 को खोखला किसने किया? कांग्रेस ने। तो उसमें तो प्लान तो एक ही सबका था कि So you are saying in a sense कि दिल्ली इज नॉट डिफरेंट, पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिफरेंट, कि हो सकता है जमात नहीं जो है इक्तदार बरसर इक्तदार दिल्ली में आई हो, लेकिन दिल्ली का जो रवैया जम्मू कश्मीर के साथ है वो बिल्कुल वैसा ही, आज भी वैसा ही है जैसा तारीख में रहा। बिल्कुल ऐसा ही रहा है। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ बीजेपी के किसी रोल को, लेकिन अल्ताफ साहब क्या यहाँ पर जी, लेकिन ये बात सच है कि दिल्ली ने इसको कभी इस प्रिज्म से नहीं देखा जिस प्रिज्म से वो यूपी को देखते हैं, जिस प्रिज्म से वो महाराष्ट्र को देखते हैं, जिस प्रिज्म से वो शायद और किसी स्टेट को देखते हैं। अल्ताफ साहब मुझे ये बताइएगा कि आप क्योंकि आपने पहला कदम उठाया और आपकी जब तस्वीरें प्राइम मिनिस्टर के साथ वायरल हुई तो वो एक तारीखी तस्वीर है, वो हमेशा तारीख में उसको अलग अलग तरीके से लोग उसको याद करेंगे। अब अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने एक जमात बनाई, उस जमात के साथ वफा हुई, वो जमात बरसर इख्तदार आई। उससे पहले भी जो जमातें बनी, जिन जमातों को जो कहा गया उन जमातों के साथ वादे जो है पूरे किए गए और वो जमातें बरसर इख्तदार आती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कांग्रेस हुई, कांग्रेस की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, सैयद मीर कासिम कुर्सी पर थे, उन्होंने शेख साहब को कहा आप आइए, मैं नहीं चला सकता हूं, तो वो बरसर इख्तदार आए। तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये वफा आपके साथ क्यों नहीं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की तारीख तो इतनी मसक है कि जब आप तारीख पर नजर दौड़ाते हैं, मैनेज्ड इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पर, रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पर, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन है किसी जमात ने, ना पीडीपी ने, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी जमात ने ये नहीं कहा कि जनाब लूट हुई कहीं, डाका डाला कहीं, जबरदस्ती हुई कहीं। तो आर यू फीलिंग कि you did not get the kind of support that you anticipated and expected from New Delhi when J&K went into elections? जुनैद साहब, आपने सवाल बड़ा गहराई वाला पूछा, लेकिन एक जवाब दे दूंगा। द फर्स्ट वन जिसको जवाब दे रहा हूँ, इस सब का क्रेडिट अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी को है। आज जो दिल्ली गए थे वो ना ये दलील लेके गए कि हमारे लिए चोरी करो इलेक्शनों में, ना ये दलील लेके गए कि हमें इक्तदार दे दो, ना ये दलील लेके गए कि हमें पैसा दे दो। वो गए, ये श्रेय मैं दिल्ली को नहीं देना चाहता हूँ। और फेयर इलेक्शन, अगर ये श्रेय जाता है ये अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी को जाता है। क्यों? जो भी दिल्ली गया उसने पहले ये देखा मुझे इक्तदार कैसे मिलेगा। आप क्यों नहीं हमें ये क्रेडिट देते हो? ठीक है, हमें गालियां तो लोगों ने खूब दी, हमें लोगों ने
खूब बी टीम प्रॉक्सीज ये बताया, लेकिन किसी ने ये अप्रिशिएट नहीं किया एक जमात है, एक बंदा है जो जाके दिल्ली को इस पे कन्विंस किया कि हम लोग 1947 में एक डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ गए हैं, अगर आप वही डेमोक्रेटिक राइट हमको नहीं दे देंगे, मैं तो उसमें कामयाब हो गया। कोई आप मैं इंक्लूडिंग मी आई लॉस्ट। मैं ये नहीं कहता हूं जब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हरदिल अजीज भी था, और ये भी कोई नहीं कह सकता था मैंने डाके डाले, मैंने कोई रिश्वत खाई या मैंने कोई ठेके लिए। जब मैं भी हारता हूं तो इसका मतलब है एक वो आदमी हार जाता है जिस आदमी ने लोगों की खिदमत की है। क्यों लोगों ने खिदमत को एक साइड बाला ताक रख के कहा नहीं, आज शायद कौमी मफाद है कि एक ही जमात के पीछे खड़े हो जाएं। मैं क्रेडिट देता हूं दिल्ली को, उन्होंने भी चोरी की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन ये क्रेडिट is not an exclusive credit to the central government. This credit also goes to us because we were the motivating force behind Delhi to start a new politics here. We came forward, then they could start it. अगर हम नहीं होते तो वो किसके साथ खड़ा शुरू करते? भाई साहब, हवा में तो नहीं, वैक्यूम में नहीं कर सकते हो। हम आए सामने, हमको उन्होंने नहीं ढूंढा। मैं ये पहले भी आपको बोल, हम आए लेकिन हमने अपना मकसद अचीव किया जो हमें था। हमें मकसद था हम यहाँ बाहर वालों को जमीनें खरीदने नहीं देंगे, हमने नहीं खरीदने दी। हम यहाँ बाहर वालों को सरकारी नौकरियां खाने नहीं देंगे, हमने नहीं खाने दी। बाकी ठीक है साहब, देन इट्स अ मिक्स्ड बैग। अगर हमारे लोगों को हम ये यकीन दिलाने में कामयाब हुए होते तो शायद पिक्चर अलग होती। और मैं आपको बताऊं, हमारा हारना अपनी पार्टी का ही हारना नहीं है, हमारा हारना जम्मू कश्मीर के कम अज कम, ये अगर 5 साल के लिए इलेक्शन है तो 5 साल वो जो कुछ हम कर सकते थे इस रिश्ते से जो हमारा उनके साथ डेवलप हुआ था, एक ट्रस्ट भी डेवलप हुआ था ना। उनको ये पता थी कि ये लोग लोगों की बात करते हैं। तो आप इन नौजवानों को जेलों में नहीं देखते, आप जिनके आपके ये FIRs लगे हुए हैं, जिनको अभी वेरिफिकेशन जॉब्स के लिए, ये सब हमारे मैनिफेस्टो में था ना। ऐसा तो नहीं था कि हम मैनिफेस्टो हवा में बनाते और हम पूरा नहीं करते। हम वो जमात नहीं थे कि हमने जो लिखा तो हवा में, हम वो जमात थे जो कहा 8 मार्च 2020 को बोला 3 चीजें कोर एजेंडा, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स एंड स्टेटहुड। तीसरा रहता है मार्क माई वर्ड्स, दिस इज माई कमिटमेंट टू यू। वो जब आएगा हमारे थ्रू ही आएगा, कोई और जमात नहीं ला सकती। लेकिन अल्ताफ साहब, मैंने आज भी किसी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रहनुमा एक वक्त में रहे हैं, अब नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, अब किसी और जमात में हैं। और उसके अलावा देवेंद्र सिंह राणा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ बड़ी बार मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। और एक जर्नलिस्ट मोहतरमा हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी इंकशाफ किया इस बात का कि 2014 में वो हालात बन चुके थे जिन हालात पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 20 से 22 MLA होते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार बन सकती थी जम्मू कश्मीर में। इसका इंकशाफ हुआ। उसके बाद ये इंकशाफ हुआ और अब ये भी सुनने को आ रहा है कि जो हालात इस वक्त बने हैं इसमें भी कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं जो ये बात दबे लफ्जों में कहना शुरू हो गए हैं कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, STM नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, ये नहीं हो रहा, हालात थोड़े क्या कहते हैं परेशान करने वाले हैं, तो बीजेपी के साथ जाने में क्या दिक्कत है अगर ये हमको स्टेटहुड दे देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप जाते हैं दिल्ली, आप मिलाते हैं हाथ, तो आप हैं कोलैबोरेटर, आप हैं गद्दार, ठीक है। लेकिन एक वो जमात जिसकी तारीख है, एक वो जमात जिसके पास कैडर है, सब कुछ है, इतने इल्जाम लगते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ये तो झूठ है, ये कैसे हो सकता है, ये तो आप बात बना रहे हैं उनके बारे में, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कोई बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकती है। सो आप क्यों नहीं कन्विंस कर सके लोगों को कि अगर हुकूमत बरसत इक़्तिदार हम आते हैं तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों को ये यकीन क्यों है कि हालात कुछ भी हो जाए ये जमात बीजेपी के साथ नहीं जाए? देखिए, 2 चीजें हैं आपकी जो बात आपने कही, इसमें 2 रीजन है। दिल्ली को कैसे हैंडल किया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कोई नहीं जानता है। सबसे लंबे अरसे से 1947 से इन्होंने दिल्ली को हैंडल किया है। हैविंग सेड सो, आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, इनकी वर्चुअल मोनोपोली थी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे। 1990 ने ये सब कुछ बदला। आज मुझ जैसा आम आदमी भी जाके दिल्ली को कन्विंस करके आता है कि साहब इलेक्शन करो, फेयर करो, और करवाता है फेयर इलेक्शन। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए
लम्हे फिक्रिया भी है। दूसरा, ये बीजेपी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो देखिए पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और मुझे कहीं अचंभा नहीं लगेगा कि वो क्यों जा रहे हैं। लोग, आम लोग चूंकि सीधे साधे होते हैं, उनको यही कहानी बेची गई। जब कहते हैं ना, वो एक पीर साहब एक बेड़ू लेके जा रहे थे, तो जब 4 ठग मिले और 4 ठगों ने ये कहा कि पीर का तो बेड़ू हमें आज खाना है, तो पहले वाले ने कहा पीर साहब बड़ा लगता है अल्सेशन कुत्ता है, आगे चले। वो कहता है यार बेड़ू है, तुम क्या बोल रहे हो। दूसरे ने कहा जनाब नहीं, मुझे लगता है डॉबरमैन है। तीसरे ने कहा नहीं जनाब ये बकरवाली लगता है। चौथे ने कहा नहीं जनाब ये तो असल ब्रीड, आपने ये ब्रीड मौलवी साहब ने आगे जाके पीर साहब ने छोड़ दिया उसको। तो उसी तरह चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे पीडीपी थी, चाहे कोई भी जमात थी, सबने बोला ये तो प्रॉक्सी 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 प्रॉक्सी। तो वो प्रॉक्सी हम पे तो खड़े इल्जाम हो गए, और चूंकि हम सच की सियासत वाले थे, हम तो ये कहते थे कि भैया सच तो ये दिल्ली के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकता। उस सच को उस दिन किसी ने नहीं माना। और अभी मैंने 4 दिन पहले एक सर्वे कंप्लीट हो गई है, अच्छी ये हमें उसमें मिली। आज 38% लोग बोलते हैं कि अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी जो बोल रहे थे वो सच था, वही सच था। आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही कहती है ना कि हमें दिल्ली से ये मिलना है, वो मिलना है, वो मिलना है। तो हैविंग सेड दैट, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। दे कैन गो विद, ये लोगों का कुछ लोगों का कहना है, वो भी इनमें से ही एक सेक्शन है जो ये कहता है नहीं जनाब ये कहाँ जाएंगे, व्हाई कांट दे गो, दे हैव बीन गोइंग विद देम, दे विल गो विद देम। दे तरुण चुग ने एक बयान दिया था, जिस बयान में तरुण चुग ने कहा था कि दिन के उजाले में लोग ना आए, रात के अंधेरे में लोग हमसे मिलने जाते हैं। आपकी गलती क्या ये है कि आप दिन के उजाले में चले गए? नहीं, हमारी सियासत बिल्कुल शफाफ है। मैं आज भी ये आपको कहता हूँ, हमें कोई दुख नहीं है। हम उस वक्त भी दिल्ली के साथ इन टच रहे, आज भी दिल्ली के साथ इन टच है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ना उस दिन हम अपने गर्ज के लिए कोई अपना कोई गर्ज था, आज भी कोई गर्ज नहीं है। आज भी लोगों के मसले, देयर आर इश्यूज जो लोगों को जो यहाँ सरकार नहीं कर पाती है, तो हमें अगर वो मसले हल कराने हैं कराते हैं। हम आए दिन बैठते हैं। अगर आप मेरे ऑफिस की तरफ आएंगे तो हम तो रोज अपने ऑफिस में होते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसीज में कहीं घूम नहीं रहे, हम अपने ऑफिस में होते हैं। अच्छा अल्ताफ साहब, मुझे ये बताइए कि आप सब चीजें देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को 6 महीने हो चुके हैं बरसर इख्तिदार आए हुए, और इन 6 महीनों में एडवोकेट जनरल की तकर्री नहीं हो पाई है अभी तक। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को लेके बहुत पहले लगभग 3 महीने तक झूठ फैलाया गया कि ये होम मिनिस्ट्री बनाएगी, उनको बनाना है, उन्हीं के पास है ये। उसके बाद फिर जब खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं होम मिनिस्ट्री नहीं बना रही, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हमें बनाने हैं क्योंकि जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कानून यही है। अब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाकर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजे गए हैं, उन पर मोहर अभी तक नहीं लगी है। 48 अफसरों को जो लॉ एंड ऑर्डर से डील करते हैं उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्रांसफर करते हैं। उमर अब्दुल्ला अगले दिन मीटिंग बुलाते हैं, लंबी चौड़ी मीटिंग होती है, उसमें कहा जाता है जी कल सुबह हम लोग बहुत बड़ा एक हंगामा असेंबली के अंदर करेंगे, और आज असेंबली में कहानी पलट जाती है। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि वजीर आला के तौर पर कितना मुश्किल है उमर अब्दुल्ला के लिए इस नई दिल्ली से डील करना, जो नई दिल्ली नेशनल इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट में कोई इख्तलाफ या कोई ज्यादा फर्क नहीं समझ। जुनायद साहब, आपने पहले सवाल किया था कि पिछले 6 महीने से आप अपोजिशन में हो, वो सरकार में है, और आप आए दिन ये कहते हो कि इनको सरकार से बाहर होना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, मैंने आज तक जो भी इंटरव्यू दिया है, मैंने कहा अभी कुछ ही दिन हुए, अभी हम इन पे कमेंट नहीं करेंगे। क्यों, नई सरकार है, नई दुल्हन की तरह, तो वो तो होगी नंबर 1। नंबर 2 बात, जितना मैं समझता हूं इस पूरे मसले को, हम एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर है, नंबर 2 कम्स द चीफ मिनिस्टर। जब तक ये कैप्टन और वाइस कैप्टन, मैं इनको कहता हूं, इनका तालमेल ठीक रहेगा, टीम अच्छी चलेगी। टीम जम्मू एंड कश्मीर विल बी ओके। इनका तालमेल जब ठीक नहीं होगा तो लोगों को सफर करना। व्हाट डू यू से, तालमेल क्यों ठीक नहीं है? देखिए, तालमेल ठीक नहीं है। जो आपने कहा एडवोकेट जनरल, अगर तालमेल ठीक होता, ये क्या है,
یہ کون سی بات ہے؟ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ کوئی ہندوستان پاکستان کی درمیان جنگ ہے، یہ تو دونوں ہندوستانی شہری ہیں، دونوں، ایک الیکٹڈ ہے ایک سلیکٹڈ ہے، لیکن بھارت سرکار کا نمائندہ ہے، یوٹی میں ویسے ہی ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے 5 سال ان کو یہاں دیکھا ہے، سمجھتے ہیں بات، پوری گہرائی سے سمجھتے ہیں بات، اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہی ول آلویز جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت میں ہوگا، مجھے نہیں لگتا ان کو کوئی اعتراض ہوگا وہ چیز کرنے میں. اب آپ کہو گے مجھے نہیں صاحب میں نہیں کروں گا، تو پھر فیلئر تو آپ کا ہی ہے. یو ہیو آل دا پاورز، آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر کے نہیں ہے، باقی تو سب آپ کے پاس. اور اگر جموں کشمیر میں آج تک کسی کو کوئی دوش دلی دیتی رہی، وہ لا اینڈ آرڈر کا دیتی رہی. آج تو وہ دوش ہے ہی نہیں، آپ کو کرو ڈیلیور کرو، یو کین ڈیولپمنٹ میں اسکائی از دا لمٹ. بھائی آپ کو کوئی روکے گا تھوڑا ہی، آپ تو جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہو. وہ تو انیشیٹو لے ہی سکتے ہو جو آپ کے پاس ہے، لگاؤ نا. آپ لا منسٹر ہیں، آپ کو لا منسٹر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لا منسٹر ہیں، آپ بناؤ نا ایڈوکیٹ جنرل. مجھے بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے عمر عبداللہ کی طرف سے کمی کمزوری ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے دونوں طرف سے تانا تانی ہے؟ پرسن کبھی نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ جو وقت کی سرکار ہے، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں دے آر ٹیکنگ اے شیلڈ بیہائنڈ اٹ. اس کنفیوژن کے پیچھے وہ نا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس سب پاورز ہیں. Are you trying to مجھے say بتا کون سا پاور are نہیں you trying to say that they want to become sacrificial lambs کہ جناب مطلب کچھ نہیں کر سکے، اور مطلب then you want to say that we could not do it because LG did not allow us to do it؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ لوگ کہیں نہ کہیں کچھ ان کو رکاوٹیں شاید ایسی ہیں جو یہ لوگوں میں ظاہر نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ تھنک جموں اینڈ کشمیر یہ دے آر لیگل لیومنریز برینز. نیشنل کانفرنس از اے اولڈ پارٹی. وہاں تو اتنے لا منسٹر اس جماعت سے بنے، اتنے سینئر لیڈر، انہوں نے تو سب نے ری آرگنائزیشن ایکٹ پڑھا ہے، ان کو سب کو پتا ہے ان کے پاورز کے. لیکن میں جالی ویل میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو آپ کا ڈومیسائل کا قانون ہے یہ 15 سال کا ہے. جس وقت ہم نے وہ چینج کرایا تو اس وقت ہم نے ان کو کہا اس کو 50 کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا صاحب اس وقت تو نہیں چلے گا، کیوں آپ 24 گھنٹے میں آرڈر ایکسچینج کرانا چاہتے ہو؟ کر لینا جب آپ لوگوں کی سرکار آئے گی. تو سرکار ہماری ہی ہے نا یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کی. وائی ریونیو چیف منسٹر از دا ریونیو منسٹر. ابھی وہ ریونیو سیکٹری کو حکم دے دے کہ بھیا اس کا ایک پروپوزل بنا، 35 سال کر لو، 50 سال کر لو، ایز چیف منسٹر کین اپروو اٹ. پھر لا کو بھیجے، اسٹڈی کر لو صاحب، یہ ریونیو والوں کا پروپوزل آیا، وہ اسٹڈی کر کے لا منسٹر کو دے دیں گے. یہ خود ہی تو وہ بھی ہیں، پھر کیبنٹ میں جا کے پاس کرے. تو اس میں تو نہ فائنینشیل اپروول لانے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی لانے کی ضرورت ہے. میرا مطلب ہے جب اف یو ہیو دا ول ٹو ڈو اٹ. باقی آئی ڈونٹ نو واٹ آر دیئر کمپلشنز، وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. جو چیز کر بھی سکتے ہیں یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم ہے آنیسٹلی. کیونکہ ہم نے تو ابھی تک یہ سوچا کہ ابھی ان کا چونکہ نئے دن ہیں تو وی ول ناٹ کرٹیسائز. ہم نے ابھی ان کی گورننس پہ کمنٹ نہیں کیا، اور شاید اب ٹائم آگے آگے آئے گا جب گورننس پہ ہم بھی بولیں گے، لیکن ہم وہ چیز بھی نہیں بولیں گے ڈرامہ کے لیے. میں آپ کو سچ بتاؤں بڑی ساری چیزیں ڈرامہ کے لیے ہو رہی ہیں. پیپل آر پلئنگ ٹو دی گیلریز. ٹھیک ہے شاید اسمبلی میں جن کی نمائندگی ہے دے کین پلے ٹو دی گیلریز. کیوں وہ اگر ہم ہوتے تو ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، جو اگر تم ہوتے تو تم نے کیا کیا. کیوں جو جماعتیں کہتی ہیں آج اگر ہم ہوتے ہیں، جو بھی اس اسمبلی میں پہلے بھی وہ پارٹیاں سب اسمبلی میں تھی، پاور میں بھی تھی، اب بھی انہوں نے جو کیا وہی ستیہ ناش آگے بھی ہونا تھا پیچھے بھی ہوا. تو اس لیے وہ ڈرامہ بازی مجھے آپ کے انٹرویوز یاد ہیں. آپ کو میں نے بہت بار جب آپ سے بات کی ہے تو آپ نے فاروق عبداللہ کی بڑی تعریف کی ہے میرے انٹرویوز میں. آپ نے کہا کہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور میں کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کروں گا کیونکہ ٹھیک ہے جموں کشمیر کے لیے اچھا سوچتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی دلی کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل خود کو محسوس کرتی ہے، عمر عبداللہ کے ساتھ یا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ایک بزنس مین ہیں، اور کہتے ہیں بزنس مین ایک بہترین بزنس مین وہ ہوتا ہے جسے معلوم ہوتا ہے جو اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دلی میں روابط اچھے ہیں یا برے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی جہاں تک بات ہے، وہ بیچ میں پتا ہیں جموں کشمیر کی سیاست کے. وہ دن کو رات اور رات کو دن کہنے کے قابل بھی ہیں، اور لوگ شاید ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ دیر از آلویز اے ٹائم فار چینج. اور مجھے لگتا ہے
یہ وقت اور یہ جو اس وقت کا چیلنج ہے، شاید عمر عبداللہ بہترین آدمی تھا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. Is he handling it? Is he handling I it? think I think somewhere he will have to gather more courage to take on this challenge. So are you trying to say Umar should take on Delhi? I don't say he should take on Delhi. He should take on mm, to decisions which he needs to take, which are within his domain. There are many things which are in his domain. یا آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنے حلقے میں رہیے اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو اپنے حلقے میں رہنے دیجیے. ہاں، وہ لا اینڈ آرڈر یہ ہے نا منوج سنہا صاحب، تو لا اینڈ آرڈر یہ ہے، تو آپ باقی سب کر لیجئے. جب آپ کر لیں گے تو خود ایک دن آئے گا، ایسا ایک دن آئے گا جس دن یہ ہوگا جہاں یہ دو راستے جو ہیں ایک ہی جگہ ملیں گے، اور وہ دلی ہے. ڈو یو سی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے کل میں بی جے پی نیشنل کانفرنس کا الائنس دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس جماعت کے طور پر کبھی بھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ استعفیٰ دینا پسند کریں گے، حکومت سے باہر نکل جانا پسند کریں گے، لیکن بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بھوشوانی کرتے ہیں، اور میں سیاستدانوں کو جتنا جانتا ہوں، مجھے نہیں لگتا ہے ان کے لیے کوئی انٹچبل ہوتا ہے. کسی بھی جماعت کے لیے کوئی انٹچبل نہیں ہے. مجھ سے بہتر نیشنل کانفرنس کے لیڈر اپنی جماعت کے بارے میں بول سکتے ہیں، لیکن اگر میں ان کی پریویس ہسٹری کو جاؤں گا، مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کوئی اچنبا ہوگا. دے ہیو بین ود بی جے پی، دے ہیو بین ود کانگریس، دے ہیو بین ود کانگریس جس کو یہ گندی نالی کے کیڑے کہتے تھے. اچھا اللہ سے مجھے ایوری، اور جو جماعتیں آج پیٹ رہی ہیں نا، سینہ پیٹ رہی ہیں، وہ تو خود بی جے پی کے ساتھ رہی. اچھا وہ آج کہہ رہے ہیں. اچھا تاسو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ اتنا بوال کاٹیں 48 افسروں کے ٹرانسفر ہونے کے اوپر، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کی سیاست کا ایک اہم مرکز ہے ٹرانسفر پوسٹنگ، کیوں ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے منسٹر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کوئی آدمی آپ کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں آتا تھا جناب میرے وہاں سکول کی بلڈنگ ٹھیک نہیں ہے. وہ آتے تھے جناب میری پھوپھی کی لڑکی، مامی کی لڑکی، چاچی کی لڑکی، تائی کی لڑکی، جناب ٹرانسفر 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 پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگ. تو جس یونین ٹیریٹری میں ٹرانسفر پوسٹنگ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہو، ٹرانسفر پوسٹنگ ایک سب سے بڑا ایشو ہو، اور مرکز ہو کیا کہتے ہیں حکومت کی فنکشننگ کا، کہ اگر آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کر پائے تو آپ حکومت ہیں، اگر آپ نہیں کر پائے تو آپ حکومت نہیں ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں عمر عبداللہ کی خود اگر وہ کمفرٹیبل ہوں بھی، کیا ان کے ایم ایل اے کمفرٹیبل ہوں گے کہ ایل جی نے آپ کے 48 افسر ٹرانسفر کر دیے، کل آپ نے کوئی ٹرانسفر لسٹ ایشو کی تو ایل جی نے اس کو کینسل کر دیا؟ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، نہ میں ریسکیو پہ آؤں گا یہاں ایل جی صاحب کے، نہ میں ریسکیو پہ آؤں گا عمر صاحب کے. آج بھی ٹرانسفریں ہو رہی ہیں، اسی طرح سے ہو رہی ہیں جس طرح سے پہلے ہوتی تھی، ایکسپٹ لا اینڈ آرڈر کے وہاں ایل جی صاحب کر رہے ہیں، اور وہ بھی بے درے کر رہے ہیں جس طرح ان کو مرضی ہے، کیوں وہ ان کے ڈومین میں ہے. تو وہ انڈسٹری جو ٹرانسفر کی ہے وہ زندہ ہے، تو اس کا یہ نہیں ہے کرنے والے ہو سکتے ہیں، اٹ از دیئر. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آئیے دن آپ چلیے میرے ساتھ چلیے ہم لیٹ می ٹیک یو ٹو دی کنٹری سائڈ. خوب ٹرانسفریں ہو رہی ہیں، ہر محکمے کی ٹرانسفریں کر رہے ہیں. اب یہ کمشنر سیکٹریوں کو ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں، پٹواری کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، فورمین یہ حکومت کر رہی ہے. کر رہے ہیں، ہر ایک کو کر رہے ہیں جو ان کو جہاں لگتا ہے. دیکھیے ہم تو وہ جیل رہے ہیں، کیوں ہمارے لوگوں کو جو ہنگامہ، پھر یہ ہنگامہ برپا کیوں ہے؟ جو ہمارے سپورٹر رہے ہیں کہیں، ان کو اگر معمولی فورمین ہے یہ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کا، اس کو بھی اتنے دور علاقوں میں ٹرانسفر کر کے بھیجا گیا ہے. آپ کیا ہم آپ کو بتائیں، چپراسیوں کو، ہر ایک کو، وہ تو چل رہا ہے، اس میں تو کوئی لحاظ نہیں. اور اس میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، ایل جی صاحب کو مت یہ خیال ہوگا کہ ڈپٹی کمشنر اور باقی کوئی ادارے شاید ایم ایل ایز اور منسٹروں کا مانتے نہیں، اور ٹرانسفر آرڈر ایشو ٹرانسفر آرڈرز منسٹرز رکوا رہے ہیں، اور انہی کے ڈپٹی کمشنر سے اور انہی کے افسران سے. انڈسٹری کنٹینیوز. اچھا آخری سوال الطاف صاحب آپ سے، بالکل آخری سوال، کہ
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आर यू गोइंग टू एक्सपैंड इट, आर यू स्टिल वेटिंग टू सी देखिए आज कि हमारे कौन कौन जमात से अभी जाएगा और कौन रहेगा? नहीं, देखिए अल्लाह के फजल से हमारी जमात से जिन लोगों ने जाना था वो चले वो गए। इलेक्शन से पहले ही चले गए। इलेक्शन के बाद एक स्टेबिलिटी सी आ गई है, और 6 महीने बहुत कम समय होता है। इस नई हुकूमत जब बनती है तो हम नहीं चाहते थे कि ये लगे कि हमारे घर से कुछ खो गया है, क्योंकि हमारे घर से तो कुछ नहीं खोया। ये तो लोगों का मैंडेट है, वी हैव टू एक्सेप्ट। और मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है, मेरी जमात ने एक्सेप्ट किया है कि लोगों का मैंडेट उनको है, दे शुड गेट द चांस टू डिलीवर। अभी भी हम शायद 1-2 महीने हल्की सी ले लेंगे, जैसे आपके साथ हंसी मजाक में बोल दिया, लेकिन बात भी बोल दी कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक हवा बन रही है, हवा अगर ये नहीं डिलीवर करेंगे, इनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हम नहीं चाहते हैं कि कोई जमात इसलिए सामने आ जाए जिसको लगता है कि अब तो डिवाइन राइट हमारा ही है। वो भी प्रॉब्लम है ना, यहाँ डिवाइन राइट ले लिया है ना सब लोगों ने कि हमारा ही है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज बताऊंगा, बीजेपी का न सरकार में पार्टनर होना जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह है। बीजेपी का सरकार में ना होना, आप बहुत सारी चीजें वो हो सकती थी जो नहीं हो रही हैं क्योंकि बीजेपी सरकार में नहीं। अल्ताफ साहब, ये सवाल मुझे वैसे आपसे पूछना नहीं चाहिए था, मगर मेरे जहन में आया, लेकिन आपसे पूछा जाना चाहिए। जितनी भी जमातें जम्मू कश्मीर में, हर जमात का मुस्तकबिल जो है वो आपके सामने है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जो है वो सियासत में जो है फौरन एक्टिव भी हो गए हैं और दिख भी रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं। रिवायती जमातें हैं और खानदानी जमातें हैं, इनको ऐसे ही चलना है। पीडीपी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? दो लीडर हैं पीडीपी में, एक तरफ असेंबली के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से सियासत कर रहे हैं वहीदुर रहमान परा, और दूसरी तरफ असेंबली के बाहर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो सियासत कर रही हैं। आप क्या मुस्तकबिल में देख रहे हैं पीडीपी में कि इन दोनों में से कौन सा लीडर आपको लगता है जो आने वाले कल आप सच मुझे पूछेंगे तो मैं आज कल पूरी एनर्जीज लगा रहा हूं कि अपनी पार्टी का मुस्तकबिल कैसे ठीक हो जाए। तो मैं फिलहाल अपनी पार्टी का मुस्तकबिल ठीक करने में लगा हूं। इनका मुस्तकबिल तो दिल्ली से कोई ना कोई ठीक कर ही देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि आखिर में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि दिल्ली पीडीपी का मुस्तकबिल आने वाले कल में ठीक कर सकती है। लेकिन इस इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर सैयद अल्ताफ बुखारी ने बहुत सारी अहम बातें कही। एक तो ये कहा कि ट्रांसफर इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई, वो चल रही है, हुकूमत वावेला जरूर कर रही है, लेकिन जमीन पर जो ताकतें उनके पास है उन ताकतों का इस्तेमाल करके जहां इनकी चल रही है वहां ये ट्रांसफरें कर रहे हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बहुत अहम ये कही कि भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत में न होना जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी वो चीजें जो अभी तक हो गई होती या हो सकती थी वो सिर्फ इसलिए नहीं होंगी क्योंकि बीजेपी हुकूमत में नहीं है। और तीसरी सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहीं नहीं जा रही है। वो पार्टियां जिनको ये लगता है कि मुस्तकबिल उनका है, उन्हें ये जहन नशीन कर लेना चाहिए कि बदले हुए जम्मू कश्मीर में जब हालात पलटना शुरू होंगे, लोगों को सच्चाई मालूम होना शुरू हो जाएगी, तो उनको लगेगा कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद किया वो सही फैसला था। अब देखना यह होगा कि ये जो कुछ सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है, जब मुस्तकबिल आता है और जैसे जैसे वक्त आगे चलता है और सियासतदानों की वो जो सियासत जिस पर जो सियासतदानों की सियासत का वादी कश्मीर में मरकज है कि बीजेपी को हुकूमत में नहीं आने देना है, अगर कोई पलटी खाते हैं तो देखना यह होगा कि कितना बड़ा सियासी घमासान वादी कश्मीर में होता है।